الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فمن الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة ينتهى من وسع المغفرة يا أرحم الراحمين. آخر الدرع رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب
وأن ذلك ربك ذلك فضل من الله وفضل يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم تنزيلا ليس الفتن مباركة المقبولين ولا تجعل من الأغفياء والمجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hari yang puasa yang ke-23 dan insyaallah malam ke-24 Ramadan kita masih diberikan sehat afiat panjang umur sehingga masih kita berkesempatan melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan insyaallah nanti kita akan mendengarkan mauizah hasanah dari guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji. Alhamdulillah beliau telah hadir di tempat kita di tengah kesibukan beliau berdakwah. Alhamdulillah beliau masih diberikan kesehatan panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Marilah sama-sama kita dengarkan mauizah hasanah dari beliau. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Shadaqallahul 'azim ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan terindah buat kita semuanya, dari lantaran semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau ngelihat tanda-tandanya dari wajahnya sih insya Allah berkah semuanya. Karena masih belum nyerak. Kan banyak orang yang udah pada nyerak nih sholat taraweh. Kalau malam 1 Ramadan kan pasti jamaahnya membludak nih. Semua masjid sampai ke jalan. Tapi sekarang udah banyak yang lempar anduk. Dengan berbagai alasannya. Mungkin gara-gara fokus nyiapin mau lebaran kali. Lagi sibuk bikin kue. Tapi mereka yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah teruji. Malam ke-24 Ramadan masih tetap berada di dalam barisan orang-orang yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Kan Nabi 10 malam terakhir justru tambah kencang, bukannya tambah kendor. Betul ya? Umatnya di 10 malam terakhir justru banyak yang pada kabur. Nanti kita akan ngaji siapa kita yang diceritakan di dalam Al-Quran dan apa yang akan kita dapatkan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, terkhusus tuan imam kita yang begitu merdu suaranya, Al-Karim Ibnul Karim, Akhifillah Abah Kiai Haji Zaki Afif Maulana Kamal Yusuf, dan yang terhormat seluruh pengurus DKM Masjid Jami Ad-Dia Guru Sya'ban, yang semoga terus diberikan kekuatan dan kemenangan. Jamaah sekalian berbahagia, Al-Quran menceritakan perihal ibu dan bapak yang ada di tempat ini. Dan saya meyakini bahwa kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak dan kita semua meyakini. Buktinya kita puasa 1 bulan dari tanggal 1 Ramadan karena ada perintah di dalam Al-Quran. Kenapa kemudian kita menghidupkan malam? Karena memang itu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan yang paling penting adalah bahwa kita tahu bahwa hidup itu bukan cuma di dunia. Itu yang bikin kita kagak nyerak sholat tarawih.
23 rakaat Pak, Ibu, bukan main-main. Kalau 11 rakaat rada cepetan, separuh babak. Ya, tapi 23 rakaat. Bahkan ada saudara-saudara kita di daerah Temboro sana, satu malam sholat tarawihnya menghatamkan Al-Quran. Gak ada Pak, imamnya itu ada 6 orang dan ada yang 1 orang. Di daerah BSD juga ada. Dia satu malam dihatamkan Al-Quran. Kebayang nggak bagaimana mereka punya kekuatan dalam sebuah keyakinan bahwa yang kau lakukan di tempat ini disaksikan oleh Allah. Makanya itu yang diceritain oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang nyeselnya nggak ketulungan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Jemaah, ini yang Allah ceritakan orang-orang yang menyesal. Saya tidak tahu kalau ternyata amalan yang di dunia ada hitungannya nanti di yaumil qiyamah. Saya tidak tahu bahwa semua catatan amal diperlihatkan nanti di yaumil qiyamah. Maka apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu adalah mereka yang digaransi oleh Al-Quran tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Apalagi mereka yang siang harinya puasa bukan sekedar menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus dahaga, tapi juga menahan hawa nafsunya. Karena memang kalau masih dikasih kesempatan, kita berarti orang-orang pilihan Pak. Jadi kalau dibikin enteng datang ke masjid, itu orang pilihan. Ini ada kisah nyata seorang jamaah saya. Itu kalau saya ngisi pengajian di daerah Bekasi, ibu bapak, ini kisah nyata. Setiap kali saya ceramah di daerah Bekasi, beliau dengar, beliau pasti datang. Satu waktu, saya mengisi pengajian di daerah Bekasi, belum saya turun dari mobil, beliau udah nyegat di depan. Ini orang membuat saya penasaran. Akhirnya saya tanya, begitu turun, karena belum langsung ke acara, saya ngobrol, saya tanya sama beliau, Bang, ente kagak ada capeknya ngaji? Di mana aja aneh pengajian, selalu ada ente. Sama seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. 30 malam sampai kelar nanti insya Allah. Kita diberikan kekuatan kesehatan. Jemaah, saya penasaran, saya tanya sama dia. Ini kisah nyata Bu. Allah kasih hidayah sama dia. Ustadz, dulu saya nggak demen ngaji. Terus satu waktu saya ngimpi Ustadz. Orang masih hidup, lu orang kaya. Artinya secara ekonomi dia nggak kesusahan. Satu waktu saya ngimpi, seakan-akan saya berada di dalam neraka. Itu nyata. Kan ada ibu, bapak ngimpi yang ke bawah sampai bangun tidur. Beneran tuh ngimpi rasaannya. Jemaah, dia bilang saya kayak ada di dalam neraka. Saya disiksa Ustaz, hancur, saya ditiban sebuah benda yang berat, hancur saya, hidup lagi, hancur lagi, hidup lagi. Itu kan yang dibaca di dalam setiap kali sholat Jumat. Mereka pada saat membaca Sabbih isma rabbikal a'la kan diingetin la yamutu fiha wala yahya. Mati kagak, hidup kagak. Jemaah, apa yang terjadi kemudian? Setelah itu Ustadz, saya kedatangan. Jadi ada orang, rombongan yang datang ke tempat saya mau dipindahin ke tempat penyiksaan yang baru. Ini kata dia nih. Begitu rombongan itu datang nempatin tempat saya, mereka tanya, antum udah berapa lama? Ente udah berapa lama di sini? Dia bilang dalam impian itu Ustadz, saya jawab udah 700 tahun saya disiksa. Ini Pak. Orangnya sekarang demen banget ngaji. Demen banget sholat berjamaah. Sebelumnya nggak pernah. Kata dia sebelumnya nggak. Begitu saya dipindahin di tempat yang baru, penyiksaan model baru, kan banyak penyiksaan. Itu nanti di yaumil qiyamah siksaan yang paling ringan, sabda Nabi itu sendal yang begitu dipakai mendidih kita punya otak. Kalau dalam Al-Quran khudhuhu fagulluh, disuruh seret. Jemaah, begitu dipindahin ke tempat siksaan yang baru di neraka itu Ustadz, saya kaget. Kenapa saya kaget?
Begitu saya lihat, kok itu ada guru ngaji saya di neraka. Ada guru ngajinya. Saya begitu dengar cerita, pusing, gue kirain gue udah aman jadi guru ngaji, ada neraka juga. Tapi ini saya lihat, ada guru ngaji saya Ustadz di neraka. Saya kaget, saya nanya sama malaikat dalam impian itu. Nih Pak, orangnya masih ada dan saya tidak berani menceritakan sesuatu bila tidak benar adanya. Saya nanya Ustadz sama malaikat, Pak Malaikat, manggilnya Pak Malaikat. Orang udah akrab kali dia 700 tahun. Pak Malaikat, itu guru ngaji saya. Kenapa dia lagi di situ, di neraka? Dia nggak berani deketin. Kata Pak Malaikat, dia berlaku zalim sama istrinya. Waduh, ngeri juga Pak. Begitu dia tanya, dijawab dia zalim istrinya, dia nanya, emang dia zalimnya gimana Ustaz? Gimana Pak Malaikat? Dia nanya fotonya malah, minta foto. Sama malaikat minta foto. Dalam impian dia nih, dikasih unjuk. Begitu dia bangun tersadar, dan dia punya tempat tidur basah sama keringat semuanya, saking ketakutannya. Saya langsung Ustadz dengar suara adzan subuh menuju ke masjid. Saya seitu-itunya baru pertama kali sholat berjamaah. Gara-gara abis ngimpi diseksa. Jamaah, tapi nanti kita ambil hikmahnya. Cakep nih orang. Allah punya kasih sayang sama dia. Tapi yang bikin saya penasaran Ustadz, saya pengen ketemu sama guru ngaji saya. Kenapa dia ada di neraka? Saya cari 2 bulan baru ketemu karena rupanya pindah. Adanya di Bandung. Dia cari-cari ketemu adanya di Bandung. Janjian. Ketemulah dia sama gurunya di tempat makan. Dia cerita, Ustadz, saya 2 bulan yang lalu mimpi lagi diseksa masuk neraka. Kata guru ngajinya, makanya gue bilang juga banyakin ibadah. Dia kagak tahu dia ada di neraka. Dia kagak tahu. Dia kagak tahu. Makanya ngaji biar rajin. Tuh udah dikasih isyarat sama Allah. Nggak enak disiksa di dalam neraka. Didengerin sama muridnya. Begitu gurunya udah berhenti ngomong, Ustadz, cuman yang jadi masalah Ustadz juga ada di sono. Wah, kaget dia. Kaget dia, ternyata kaget dia. Saya tanya sama itu malaikat, Ustadz katanya punya dosa zolim sama bini. Ini sebenarnya kita cerita begini rada ngeri ibu-ibu jadi kegeeran. Kalau kata ibu-ibu terusin Ustadz biar suami saya pada tahu. Tapi ini kisah nyata, dia zolim sama istrinya. Dia tanya Ustadz, kata malaikat, antum zalim sama istri. Emang kenapa Ustadz? Dia kaget, semakin kaget itu gurunya. Kok tahu? Kenapa? Karena dia bercerita, udah 2 tahun ini dia kagak pulang ke rumah istrinya. Jadi istrinya di Kerawang, dia di Bandung. Udah 2 tahun. Berarti kan benar tuh impian. Jadi kalau ninggalin bini cuman 2 minggu sih kayaknya nggak apa-apa kayaknya. Ini 2 tahun, 2 tahun. Apalagi kalau ninggalin bini dikasih duit rada banyakan, itu insya Allah juga bini lebih demenan ditinggal. Pulang bawa emas 20 gram, ya udah bang pergi lagi bang. Daripada lo di rumah aja pelongo, kagak jelas. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kaget nih ustadznya, akhirnya bercerita, iya udah 2 tahun gak dipulangin, digantung jadinya. Dianggap istri juga dia kagak pulang, dicerai juga kagak. Dia kan zalim jadinya nih. Tapi ini hebat nih ustadz, karena orangnya udah meninggal pada saat musim Covid, Abah Zaki. Tapi kemudian setelah dia dengar cerita itu, dia jemput bininya yang ada di Kerawang. Diajak ke Bandung, dia bertobat. Jamaah, dan matinya husnul khotimah. Artinya kan Allah sayang tuh, lewat si fulan, saya punya jamaah diimpiin bahwa dia punya kesalahan yang dia kagak tahu, jadi penghambat dia untuk mendapatkan kebahagiaan.
Alangkah dahsyatnya kedudukan nih Ustaz, sampai dititipin pesan lewat seorang hamba supaya ketemu bahwa dia kudu berubah. Jangan kau berlaku zalim, karena semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Jemaah, dan yang kita lakukan adalah orang-orang yang kata Al-Quran nggak mungkin dapat kesusahan. Ini yang kita lakukan, datang ke masjid, sholat taraweh, puasa di siang hari. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran memenuhi kriteria yang kita lakukan ini malam. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu kata Al-Qur'annya. Buat Bapak Ibu yang ada di Masjid Ad-Diya Guru Sya'ban, innalladzina yatluna kitaballah, mereka yang membaca Al-Qur'an. Bahkan kita dalam salat, kalau dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menceritakan pahala satu huruf yang kau baca Al-Quran itu dalam salatmu bukan dikali 10, tapi dikali 100 kebajikan yang kau dapatkan. Kita baca Inna Anzalna sampai 10 kali. Kan 10 kali ya tadi tuh, dari rokaat pertama di setiap rokaat ganjil. Kemarin di TV One saya bilang begitu, jamaah yang ada di Indonesia itu kalau 16 malam terakhir, maka di rokaat ganjil baca Inna Anzalna. Di TV One Pak. Ada pertanyaan dari Instagram. Ustadz Syarif tunjukkan dalilnya mana baca Inna Anzalna, kata dia begitu. Jemaah, lu nggak baca Inna Anzalna juga kagak apa-apa. Kalau dia ngaji fikih, yang penting baca Fatihahnya. Ntar kalau orang baca Idza Syamsu Kuwirat ditanya dalilnya, maka kalau ngaji fikih disunnahkan baca surah. Perkara surah apa yang kau baca, ini adalah bagian dari ijtihad. Sahabat Nabi SAW kalau habis baca Fatihah sholat, bacanya kulhu, kagak diganti-ganti. Kira-kira kalau misalnya sholat taraweh, rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu, enak apa kagak sholat begitu? Enak katanya. Rada cepet kulhu. Enggak. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini adalah sebuah pelajaran dari ulama-ulama kita. Ente diingetin, ada satu malam yang dia punya keutamaan lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ilokan amat, setiap malam diulang-ulang tuh surah, tidak menggugah kau punya hati ingin meraih kenikmatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kan Pak yang jadi alasan kenapa kemudian dibaca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bukan tanpa maksud. Kita dengerin Abah Zaki baca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, diingetin Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan sembarangan, satu malam kualitasnya 83 tahun lebih. Jadi kalau kau sholat taraweh, jagain dari malam pertama sampai terakhir, nggak putus, maka ada satu malam yang engkau beribadah seakan-akan kau taraweh 83 tahun lebih. Shallu ala Nabi. Cuman kan bab yang begini hanya bagian-bagian tertentu saja yang mereka mempunyai keyakinan. Nggak semuanya Pak. Orang lebih puyeng mikirin urusan lebaran aja. Baju baru aja. Kue lebaran udah lengkap apa belum? Kalau Betawi dulu malah rebedan lagi Pak. Kudu ngaduk dodol kalau di Betawi Klender. Nggak tahu kalau di sini. Ada yang namanya ngaduk dodol tuh. Yang kualinya gede banget. Yang punya kuali nggak perlu ngaduk karena bayarannya pakai satu loyang ituan. Itu sampai tega. Saya ngelihat langsung gara-gara bikin kue itu kan ngaduknya dari pagi, dari subuh sampai malam tuh. Bikinnya tuh. Itu bisa dia sambil ngopi siang hari di bulan Ramadan gara-gara ngejar kue dodol. Asik dia ngerokok. Ada ngaduk emang.
Itu semakin sore semakin berat itu adukan. Karena saya termasuk korbannya di tangan. Karena disuruh ngaduk, cuman saya tetap puasa Bu. Ntar ibu bilang, Ustadz jangan-jangan dulu nggak puasa juga. Kagak gitu, puasa. Tapi saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat bagaimana kenyataan orang lebih takut dengan urusan dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi mereka lebih memprioritaskan urusan dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Urusan dunia aja, nggak mau ketinggalan. Ente tahu nggak kalau ente punya bapak udah mati, the next adalah ente yang kudu mati. Itu pesan yang tidak boleh kita lupakan. Lalu kemudian apa yang akan kau bawa? Kemarin kita ngaji kitab Ihya. Itu diceritakan betapa orang yang mereka melaksanakan sholat. Diceritakan kalau mereka meninggal, itu tanah menangis 40 hari 40 malam. Karena nggak ada lagi yang biasanya sholat di Masjid Jami Ad-Diya Guru Sya'ban, ada yang berkurang. Itu diceritakan dalam kitab Ihya. Bakat al-ard, nangis itu bumi. Gara-gara ada orang yang biasa sholat di atasnya, kemudian nggak ada, saking merasa kehilangan. Makanya kita suka ngelihat, bahkan dipertunjukkan buat orang-orang soleh, begitu meninggal dunia tuh ada aja mendung, gerimis. Saya menyaksikan langsung bagaimana keistimewaan Mbah Maimun Zubair. Karena waktu beliau meninggal di Mekah, saya pas berangkat haji. Itu saya lihat sendiri lagi musim panas. Tapi begitu Mbah Maimun Zubair meninggal di malam hari, dari sejak pagi itu rintik-rintik, langit mendung sampai petang hari. Besoknya panas lagi karena memang musim panas. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang ingin saya sampaikan dari kisah itu? Kalau kita nggak pikirin diri kita dengan amal yang dikasih kesempatan di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang yang menyesal. Kalau ketemu nanti bulan Ramadan tahun depan, kalau kagak ketemu lagi. Makanya ibu yang hadir di sini, bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang kata Al-Quran, mereka akan mendapatkan kenikmatan dalam kebahagiaan yang tidak pernah terputuskan. Ya Pak, biar sabar. Emang kudu sabar kita. Cuman sebentaran doang di dunia. Entar juga begitu udah sampai pada umurnya pada ngeliat, ya Allah makasih telah kau buat kami mendapatkan husnul khotimah. Kita lihat Pak, orang yang sibuk banget urusan dunia dibilang kaya banget juga kagak. Begitu-gitu aja. Dan berabe kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau engkau melihat ada orang yang berlimpah harta, kemudian dibikin jauh dengan urusan akhirat, dunianya kecukupan, tapi buat akhirat dia kagak pernah tertarik melakukannya, maka kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, fahuwa minal mustadrajin, orang-orang yang mendapatkan istidraj, waktunya akan dihinakan. Tapi bila ketemu ada orang yang secara dunia dia berkecukupan, ibadahnya tidak pernah ketinggalan, maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fahuwa min ashabil yamin, itu adalah penghuni surga yang masih berjalan di permukaan dunia ini. Jadi kalau mereka tidak pernah merasa lelah dalam melakukan ketaatan, ketahuilah bukan karena kemauanmu, karena Allah yang siapkan berbagai kebahagiaan untukmu di dunia ini dan setelahnya. Semoga ini menjadi manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.